Tänases Aserbaidžaanile pühendatud Live Estonia seerias külastame mošeed, maitseme halal toitu, lennutame drooni ja õpime eesti keelt õigesti hääldama. Samir Kasimov on Aserbaidžaani päritolu ettevõtja. Ta on õppinud Türgis ja seejärel Suurbritannias. 17 aastat tagasi kolis Samir elama Eestisse. Just meie riigiga on seotud suurem osa tema teadlikust elust. Samiril on siin üsna suur tutvuskond. Ta räägib Aserbaidžaani, türgi, inglise, vene ja eesti keelt. Usutunnistuselt on ta moslem, 3 lapse isa, kellele meeldib süüa teha ning seetõttu tunneb see mees kõiki idamaise köögi peensusi. Hiljaaegu õnnestus Samiril realiseerida oma unistus. Ta avas väikese halal toiduainete kaupluse nimega Nur, mis tõlkes tähendab valgust. Pindala poolest on Aserbaidžaan üks suurimaid Taga-Kaukaasia riike. Ta paikneb Kaspia mere ääres, loodus on seal väga mitmekesine. Aserbaidžaani maapõues leidub hulgaliselt väärtuslikke maavarasid, sealhulgas naftat ja maagaasi. Mitmekesine on ka sealne ilmastik. 11 maakeral leiduvast kliimavööndist on Aserbaidžaanis esindatud tervelt 9. Ja teadlased veel vaidlevad endiselt selle üle, millisesse regiooni Aserbaidžaan kuulub. On see Ida-Euroopa või Lähis-Ida. Nagu ka Eesti tähistab Aserbaidžaan 2018. aastal oma 100. sünnipäeva. Riigis elab ligi 9 miljonit inimest, kus juures üle poolte neist on linnades. Pealinna Baku rahvaarv on umbes 2 miljonit. Suurem osa elanikkonnast on islamiusulised. Aserid on avatud, heatahtlikud ja väga külalislahked. Karina Põdra on Tallinna kesklinna Vene gümnaasiumi õpilane, kelle lapsepõlv möödus Narvas. Karina osaleb aktiivselt väitlusklubi tegemistes, tema huvialadeks on kunst ja meedia. Karina töötab reporterina ETV+ noortetoimetuses. Vaatamata Eesti perekonnanimele, mille tütarlaps päris vanaisalt, on eesti keel Karina jaoks teine keel. Ta räägib seda küll hästi, kuid mitte vabalt. Veel õpib neiu inglise ja saksa keelt. Karinal on paar türklasest sõpra. Ta on käinud Istanbulis ja isegi külastanud mošeed. Tütarlaps väidab, et tal ei ole stereotüüpe, aga idamaade kultuuridest teab ta üsna vähe, nagu ka islami tavadest ja halal toidu põhimõtetest. Selles mõttes on ta nagu iga teinegi eestimaalane. Need Kaukaasia inimesed on hästi, ma arvan, et hästi temperamentsed, väga niisugused, armastavad oma perekonda, hoolivad oma rahvast. Жаркий, теплый климат. А какие люди там живут? Достаточно приветливые. Ei ole nende inimestega kokku puutunud ja ma ei tea, mismoodi nad toituvad. А вы знаете, что такое халяльная еда? Нет. Ну, насколько я помню, это что-то разрешенное Кораном, да? Где-то на востоке находится. Но больше ничего не знаю. Восток дело тонкое, я думаю, там много всего интересного. В мечети не были. Издалека видели. В Питере красивая мечеть стоит. На метро Горьковская. Старая. Mošees ma ei ole käinud. Eestis neid ei ole ja mujal ma pole ka sattunud. Добрый день, Карина, Самир. Здравствуйте, Карина. Очень приятно познакомиться. Я Самир из Азербайджана. Хочу пригласить вас в наш, очень приятно, хочу пригласить в наш маленький халяльный магазинчик, который мы недавно открыли, и познакомить вас немножко с восточной культурой. Очень как вы на это смотрите? Я заинтересована и заинтригована. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо большое. После вас. Mõiste halal on moslemite jaoks umbes sama sügava tähendusega nagu koššer juutide jaoks. Halal tähendab lubatud, kusjuures see puudutab mitte ainult toitumist, vaid kõiki eluvaldkondi. Koššer on oma sisult rangem. Kõik peale veini, mis mahub mõistesse koššer, on halal, kuid vastupidi see skeem ei toimi. Вообще идея возникла у меня у самого где-то в 2009 году, когда с семьей здесь начали жить и очень с трудом находили. Тогда в Эстонии вообще не было халяльной продукции. Очень было трудно найти. Ехали обычно на выходных в Финляндию, там закупались и ехали обратно. Halalli reeglite järgi on keelatud tarbida sealiha ja sellest saadavaid tooteid, sealhulgas ka želatiini. Кроме свинины можно использовать баранину, говядину, курицу. Например, в пустынях там используют верблюда, можно. Но все это зависит, как правильно резать, забивать животное, чтобы, это уже целый процесс. Loom, kelle liha läheb toiduks, peab olema tapetud viisil, mis tekitab minimaalset piina ja võimaldab puhastada liha verest. Кровь, она не в жилах не остается, она вся вытекает. И поэтому она чистая. Даже когда кипятишь обычное мясо, да, здесь, она дает пену.
А в халяльном мясе эта пена вообще, ну, нету, это кровь. kõik, mis on tulnud veest ja millel on soomused, on moslemite jaoks halal, samuti mullas kasvavad juurikad ehk taimetoit. Специи это природного происхождения, поэтому они в основном все халяльно. Если в нем нету желатина и прочих добавок, то это специи, это все халяльно. Kuna islamiusulisi on maailmas üle 1,5 miljardi, tõlgendatakse mõistagi neid reegleid kohati erinevalt teatud mööndustega. А в Азербайджане большинство населения тоже мусульмане, да? Да. 99% мусульмане. Там есть, да, есть и русские, есть и евреи, но они малость населения. А вы, получается, родом из Азербайджана Я и родом из учились в Турции? Азербайджана. Да, я учился в Турции. Я очень люблю турецкую культуру. Paiguti sisaldab islam eri riikides ka erinevaid kohalikke kultuurikombeid. See puudutab nii rõivastus- kui ka toitumisharjumusi. Mida rahumeelsema eluviisiga on moslemite kogukond, seda vähem sellest teatakse. Pahatihti põhineb inimeste ettekujutus moslemite maailmast aga just konfliktipiirkondadest saabuvatel ärevatel teadetel. Так, как там нужно было правильно это держать? Да, значит, сейчас мы с вами пробуем турецкий чай, заварной чай. Даже можно увидеть внизу чаинки. Держится за край двумя пальцами, указательным и большим пальцем, а мизинцем держите снизу. В чайхане где-нибудь сидишь, всегда подают в таких чашках. В Турции подают с сахаром, только сахар, чай с сахаром. А в Азербайджане это целая церемония. Там и варенье подают, и лимон подают, и фисташки, и орехи, все. И целый чайник такой стоит перед тобой. Такой чайник можно пить вдвоем, где-то 2-3 чайника целых. Да. Говорят, что англичане пьют много чая. Как вы думаете, вот кто больше, англичане или турки? Я бы сказал, турки, вот именно вот на Кавказе, в Турции больше пьют чая. Потому что в день я по себе беру, я где-то 20-25 стаканчиков таких пью. Но это в среднем, если один англичанин пьет, грубо скажем, 10 кружек, да, я думаю, 10 кружек чая, то 20-30 таких чашек получится где-то 15-20 кружек английских. Еда и кухня – это очень основной приоритет нации. Это наше гостеприимство, это как мы встречаем гостей, как мы их провожаем, чем мы хотим их угостить. С детства я рос вот именно вот в кулинарной семье. У меня бабушка покойная очень хорошо готовила, мама готовила. Я первую свою яичницу, помню, я сделал, мне было 5,5 лет. Первую свою яичницу сделал. И представил, как будто его сделал кто-то другой, но всем очень понравилось. Просто, скажем, Эстония сама по себе маленькая страна, да, но очень, скажем так, уютная страна. Я все-таки 17 лет здесь живу. Уют и законы, все мне здесь очень нравится, спокойно. Да, конечно, хотелось бы немножко восточного темперамента, но здесь это, я думаю, что из-за погоды немножко отсутствует. Я хочу людям сказать, никогда не судите людей по нации. Надо людей судить конкретно человек. Он хороший, он плохой, и все. А нацию, что вот азербайджанцы, там, турки, арабы, курды, они все люди, у всех есть определенное это. Есть хорошие люди, есть плохие люди. И, увы, плохие люди делают так, ссорят, что у нас говорят насчет сухого дерева, да, сгорел весь лес. Потому что одна сухая трещинка, она может спалить весь лес. А при чем здесь живые деревья, при чем здесь это, да? Получается, чтобы именно надо судить конкретно человека. Вот, Карина, я вас знаю, вы приятный, хороший человек, мы с вами сидим, общаемся. Все, я тоже себе написал, на вас галочка, что вы хороший, с вами можно дружить. Спасибо. Вот. Islam on populaarsuselt teine monoteistlik religioon pärast kristlust. Seda järgib 23% maailma elanikkonnast ehk 1 600 000 inimest 120 riigis. Neist 28 on islam riiklik usund. Kõige arvukamad moslemite kogukonnad on Indoneesias ja Indias. Araablased, keda keskmine lääne-eurooplane seostab islamiga, moodustavad islamiusuliste maailmast siiski vähemuse. Сейчас мир очень перешел на материальный мир. Все мерится возможностями, деньгами. Но это не все. Я была в Лондоне, мне не было неделями что-нибудь кушать. Я жарил лук на масле и ел его, потому что в холодильнике кроме него больше ничего не было.
И я не терял достоинства, я не ходил, не воровал, не грабил, ничего. Все, что у меня на этот день есть, я тем и это делал. täna me läheme mošeesse. Tavaliselt küsitakse selle peale kohe, et kas Eestis on tõesti olemas mošee ja kas sinna lubatakse mitte moslemeid ja pealegi veel naisi. Tegelikult on Tallinnas palvemaja, mis välisarhitektuuri poolest mošeele ei sarnane, ent täidab kõiki selle ülesandeid. Muide, see on avatud iga ühele, kes tuleb heade kavatsustega. Siin ei loe usk ega sooline kuuluvus. Поход в мечеть, потому что это было самое необычное для меня. При том, что в мечети я уже была, то в Таллинской еще никогда. То есть, когда я проходила мимо нее, когда мне сказали, это мечеть, это заброшенный склад, вот, то для меня это было довольно ново и необычно здесь пойти в мечеть. Когда общая молитва идет, все, когда начинаешь молитву, там все говорят, что я иду за имамом, да? То, что он говорит, там уже повторять надо. Имам читает молитву, все за ним повторяют. А женщины вместе с мужчинами молятся? Нет, женщина наверху, женщина и мужчина отдельно. В принципе, внутри все было просто как обычно. Обыкновенные помещения, стеленные коврами. Просто для меня было вот, что здесь такое есть, что люди собираются, вот здесь не так проводят время, при том, что они не только там молятся, там и дети обучаются, там какие-то специальные есть курсы для женщин, для детей. Вот, поскольку я уже была в мечети, у меня был маленький опыт, это когда я утром знала, что сегодня пойду в мечеть. Я подумала о том, что нужно надеть носки, которые не дырявые, которые не порвутся к моменту вступления в мечеть. Вот, и, ну да, это было просто интересно, что там такое вообще есть и что они там делают, кроме молитв. Здесь классы, здесь детям по выходным учат Коран учить. Но этот список очень длинный, что нельзя делать и что можно делать. Для этого есть у нас, у каждого, как у каждой религии, есть своя святая книга, да, у христиан Библия, у мусульман Коран. Austades traditsiooni kattavad Karina ja teised Live Estonia võttegrupi naisliikmed pead rättidega, ent sisenedes saame teada, et see polegi vajalik, kuna reegel kehtib ainult islami usku pöördunud naiste puhul. Как мелодия, вот Коран читается как мелодия, его надо красиво читать. Чем красивее ты читаешь, чем больше он в тебя не как книжку там жил-был, там царь, там нет, а его надо вот именно интонации поднимать, опускать, и не каждый его может так красиво читать. Как правильно. Наверное, люди учатся. Специальные школы есть, называются они хафыз, которые Коран наизусть знают, потому что люди есть, которые вот эту книгу должны наизусть знать. И они поэтому экзамен сдают. 6666 глав. Eesti Islamikeskus asub Ülemiste City's Keevise tänaval. Täna on seal eriline sündmus, lahtiste uste päev. Külalistele pakutakse tutvustavat ekskursiooni, loenguid ja idamaises stiilis toitu. Huvilised saavad maitsta koguni 6 riigi, sealhulgas Süüria rahvusroogi. То же самое, как учитель детям учит что-то, да, а пророк учил людям религию, что Бог единый, что Он существует, что Он всемогущий, все умеет, все знает. И Библия тоже, потому что мы принимаем христианство, что это религия. Но мы мусульмане, и христиане тоже понимают, что ислам есть такая религия. Droonilennud koguvad populaarsust üle maailma. Lennata drooniga nagu ka suudavada suudab igaüks, kuid jäädvustada lennu ajal mõni vaatamist väärt kaader või ilusasti laulda pole kaugeltki nii lihtne. Need oskused kuuluvad kõrgema kunsti valdkonda. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Валерий, очень приятно. Карина. Валерий, очень приятно. Я занимаюсь видеосъемкой с дрона. Очень увлекательное занятие. И сегодня мы попробуем научиться летать вместе. Для начала пару слов о безопасности. Вот, подержите эту штучку в ручках. На вес килограммчика 1,5, да? Да. Вот. Вещь она красивая, но все-таки немножко тяжелая. И если она вдруг нечаянно упадет с какой-то большой высоты, то может причинить, скажем так, неприятности. Для начала, если мы учимся летать, то лучше всего я рекомендую выбрать место попросторней, чтобы не было деревьев, чтобы было поменьше людей, меньше проводов и препятствий. В принципе, обучение полетом на дроне – это примерно как сдавать направо. То есть первая поездка очень осторожная, очень спокойная. Мы пробуем, как что работает и так далее. Учиться мы будем сегодня на дроне модели Phantom 4. Он сам знает, где он находится, куда ему лететь в случае чего. И он вам, в принципе, помогает и подсказывает.
Eestis peab drooni lennutamiseks olema luba, mis väljastatakse 5 päeva jooksul, maksab 45 € ja kehtib 1 aasta. Internetis leiduvad ka kaardid. Sinisega märgistatud alal võib drooni lennutada kuni 60 meetri kõrgusel. Punase ala jaoks peab taotlema eriluba. Нажимаем вот эту вот кнопочку, он показывает, что батарейка у него почти полная. Теперь надо нажать 1 раз, и потом 2 раз и подождать. Ставим его на ровную поверхность, желательно, чтобы тоже рядышком ничего не было. Значит, вторым делом мы включаем пульт управления. И вот он нам уже показывает картинку. У него стоит датчик снизу, он меряет высоту, он знает, на какой высоте он находится. У него стоит датчик спереди, он может облетать препятствия. С помощью ГПС он может вернуться назад. Это у нас вверх, это у нас вниз. В эту сторону мы его поворачиваем в одну сторону, поворачиваем в другую сторону. Vaatame, kuidas saavad selle ülesandega hakkama Samir ja Karina. Võistlus Tallinna õhuruumis seab vastamisi Narva ja Baku. Я не могу понять, где у него вперед. Красные огни сзади, как в машине. Красные огни – это стоп. И теперь только вверх. Только. И газку. Отлично. Я хочу свой дом снять. Отлично. Где он у вас? Вот за этим парке домом. Полетели. Дети увидят, я это очень хочу. Я в окно. И плавненькое движение. Плавненько, плавненько, плавненько. Можно помахать. Droonilennud said läbi, kõik on rahul, keegi viga ei saanud, kaasa arvatud droon. Вау. Мы это сделали. Молодцы. Самир очень далеко угнал дрон, прям его даже не было отсюда видно. И 675 метров отсюда. Ну, там внизу было написано, Да. я вот так заметил, 675 метров. то есть я даже не представляю, это же настолько... Да, вслепую, через Да. планшет смотришь, где что находится. Ну, очень-очень-очень интересно. Все различные спасательные организации, они тоже вовсю используют дроны. Знаю, что в медицине, если у человека случился инфаркт, дрон уже с аптечкой подлетает сразу, потому что наперекосяк едет. И было такое, что спасали человека. Там дефибриллятор есть, там все есть, там первая помощь. Ees on veel üks ülesanne, tõeline katsumus, eesti keel. Einar Kraut on tunnustatud õigekeelsuse pedagoog, ta on kirjutanud mitmeid raamatuid hääldamisest ja loonud oma õppemetoodika. Nüüd valmistub ta korraldama eriti eksklusiivset eksperimenti. See on keeletund meie saatekangelastele, milles peab selguma, kellele on eesti keele hääldamine lihtsam, kas slaavi või turgi keele kandjale. Kui täiskasvanud inimene õpib võõrast keelt, talle kipub jääma külge aktsent. Aga mina ütleks niimoodi, et aktsendi pärast ei pea liiga palju muretsema. Mõõdukas, kerge aktsent on isegi teile kasuks, kui te tunnete ennast veel mitte päris kodus selles uues kultuuris, kus te suhtlete. Sellepärast, et see annab teile vabaduse eksida. Eesti keel kuulub Uraali keelkonna soome-ugri keelte Läänemere-Soome allrühma. Selle omapäraks on täis- ja kaashäälikute kestus, mis võib olla kas lühike, pikk või ülipikk. Et esimeses järjekorras, kui te õpite uut keelt, siis püüdke vabaneda hääldusvigadest. Ja siis alles pärast hakake muretsema aktsendi pärast. Siis juba saab tegeleda aktsendiga. Aktsendist on võimalik vabaneda täiskasvanud inimesel ka. Aga see nõuab aega, kannatust, tööd. Eestlased ise nimetavad ennast maarahvaks ja oma keelt maakeeleks. Mõisted eestlased ja eesti keel hakkasid levima alles 19. sajandi teisel poolel. Эстонскому языку какие нации могут приспособиться и разговаривать без акцента? Например, возьму себя, я азербайджанец. Могу ли я когда-то правильно произносить как эстонец? Именно вот эстонские слова, вот произношение. Вообще моя биология сопутствует к этому? Väga hea küsimus. Хороший вопрос, так как именно физика, вернее, физиология речи – это основа акцента, основа
правильное произношение. See, kuidas inimene kasutab lihaseid sõnade hääldamisel ja kõnelemisel ning see, kuidas töötab tema kõneaparaat, peegeldab üldisemalt ka rahva iseloomu ja isegi tema käitumisviisi. Iga keel kasutab erinevaid hääldusliigutusi. Me oleme harjunud mõtlema, et igas keeles on erinevad häälikud, zvuki, различные. Aga tegelikult häälikute aluseks, nende erinevate häälikute aluseks, nende põhjuseks on erinevad hääldusliigutused. Ja ma toon lihtsa näite. Kui venelane hääldab A, ta ei mõtle sellele, kas tuua keel ettepoole või tahapoole, ta ütleb, ta avab suu, aga tõstab keelt natukene. Eestlane ei tõsta keelt üldse, vaid liigutab keele suust taha ja lõug laskub A. Keel läheb taha A. Ei ole on A. Язык назад А. Близко азербайджанскому звуку. Aga A ja siis, kui on selge vahe A ja keel ette A. Nii et keele liikumine ette taha tuleb eesti keelt õppides omandada. See tuleb selgeks saada. Мой дедушка эстонец, прям коренной эстонец, а все остальные в семье русские, и мой дедушка, он говорил с моим отцом, то есть мой дедушка — это отец моего отца, он говорил с моим отцом по-русски, а потом они с бабушкой развелись, поэтому дальше он не участвовал в воспитании отца, поэтому, собственно говоря, от эстонцев только фамилия, языка это нам не дало. Nagu selgitab Einar Kraut, on eestlastel kõik kõnes osalevad lihased täiesti lõõgastunud olekus ja siis vajalikul hetkel sooritavad keel ja huuled täpsed lühikesed liigutused, mis järel jälle lõõgastuvad, pöördudes tagasi niinimetatud energiasäästurežiimi. See tähendab, et eestlased on edukad kahevõitluses ja nendel elualadel, mis nõuavad tehnilisust, visadust ja kiiret reaktsiooni. Eesti keeles, räägime eesti keelt, eks ole. Eesti keeles on kõige tähtsam see, et häälduselundid, organi произношения относительно свободны, suhteliselt vabad. Pinget ei ole. Hääldus on lõdvestunud olekus, расслабленном положении. И все движения, они совершаются очень быстро. И после движения уже опять-таки расслабление. Поэтому эстонец говорит не mina, sina, tema, tänan, palun, aga tema ütleb, eestlane ütleb mina. Очень коротенький такое движение, коротенькое. Mina, sina, tema. Mina. Õige. Just, jah. Palun, tänan. Palun, tänan. Jah. Pärast tunniajalist katsetust on Einar Kraut vägagi rahul Samiri ja Karina saavutustega. Tema arvates suudavad mõlemad paari kuuga õppida kuulama iseennast ning vabanevad nõnda hääldusvigadest ja aktsendist. Согласная, например, в слове «palun», sõnas «palun», järgmine kaashäälik L, он образуется очень легко. «Palun». Если там какая-нибудь напряженность, то получается или «palun». Если даже быстро дать ударение «palun». Но если мы расслабляем язык, то уже будет «palun». Не «о», а «palun». Тупли. Õige. За всю мою жизнь у меня не было никогда в кругу общения эстонцев. То есть это такая любопытная вещь, которую я объясняю очень многим иностранцам о том, как можно жить в Эстонии.
и при этом совершенно не контактировать с эстонцами, потому что это здесь возможно абсолютно. Сначала я живу в русском городе, потом я приезжаю в столицу, я учусь в русской школе, я хожу в художку, у меня русская группа, я хожу учу немецкий язык после школы, у меня тоже там русская группа. И куда бы я ни пошла, я иду на работу, даже в старый город, и там люди, с которыми я работаю, они тоже все русские. Очень легко окружить себя русскими людьми. Конечно, мне иногда приходится ходить в магазин, там брать у кого-то интервью, ходить на какое-нибудь собеседование новое. И там я говорю по-эстонски, но то есть это не заставляет меня часто окунаться в эту ситуацию, когда мне нужно постоянно поддерживать с кем-то общение на эстонском. Обычно это какая-то разовая потребность. Поэтому очень легко прожить в Эстонии и абсолютно не взаимодействовать с эстонцами. И это не очень хорошо. Вот, потому что, ну, очевидно, язык не практикуется, и, наверное, если есть трудности с использованием эстонского языка, возможно окружить себя только русскими, но, наверное, это все равно не дает себе большого карьерного роста, не дает тебе большого профессионального развития, когда ты не можешь и не пытаешься, и вот остаешься в этом абсолютно русском кругу. Я никогда дрон в руках не держала, по-эстонски я тоже не слишком хорошо произношу. Я и говорю-то так, произношу и подавно. Поэтому такие вещи, которые были с моей стороны, они были новые и обучали меня тоже. Поэтому для меня здесь было абсолютно все новое и все обучающее. Вот мне все было интересно. Мне кажется, наверное, эта передача дала мне гораздо больше. Прям, ну, еще плюс турецкая часть, чем Самиру. Карина, она очень такой интересный собеседник тоже была. Тихая такая, маловопросная, но любит слушать. Это очень здорово видеть, когда у него в глазах вот почти такая детская радость, когда я дроном смотрел в свои окна. Это просто, ну, это очень очаровательно. И, в общем, ну, это очень здорово, когда он прям такой радостный по поводу всего, эстонского произношения, всегда такой активный, всегда все хочет делать. И он нам еще говорил, что он занимается экстремальными видами спорта в свободное время. Он в горы поднимался, он вырос на Кавказе, он плавал с дельфинами. То есть вот такие вещи. Но это редкость среди людей. То есть даже если мы говорим о том, что восточные люди, они все такие активные и горячие, мне кажется, среди них даже, то есть он самый активный и горячий из активных и горячих. Вот. Поэтому это очень здорово. Nagu selgub, Aserbaidžaani inimestele on eesti keele hääldamine lihtsam kui neile, kes kodus vene keeles räägivad. Selgus ka see, et nii mošee külastamine kui drooni lennutamine vajavad mõlemad väga rangete reeglite täitmist. Elagu Kaukaasia!